Yes, Arya, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Raji, good afternoon. Sanisha, good afternoon. Good afternoon, sir. Srijina, good afternoon. Sudhi, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Rasmia, Soumya, Jonty, Haifa, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Sangeeta, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Anne Maria, good afternoon. Yes, prayer undo. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, manager. ആരംഭിക്കട്ടെ? Prayer, sir. ആരാണ്? Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You are the living water, never drying fountain, comfort and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Thank you, sir. Okay. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Very good, very good, very good. Yes. Any thought of the day? Signing on. Sir, sign in ചെയ്യട്ടെ. Okay, Rasmia. Sir, today is Friendship Day, so I tell something about friendships. Yes. Friendship is one of the most beautiful relationships in life. A true friend is someone who understands you, supports you, and stays by your side in both good and bad times. Yes. Friendship bring happiness, share secrets, and make life more enjoyable. They help us grow by giving honest advice and standing with us when we face difficulties. Good friends never judge and always encourage us to do our best. They listen without being asked and care without expecting anything in return. Friendship is based on trust, love, respect, and honesty. It is said, a friend in need is a friend indeed. This means real friends are those who help us when we need them the most. We should also be kind, loyal, and helpful to our friends. Friendship makes life colorful and meaningful. Everyone should value and cherish their true friends as they rare and happen, rare and precious. In my case, my mom is my best friend. I can share anything with her. She always support me in my good and bad situations. She always encourage me to move on all my difficulties. My husband, sisters, and my brother are my other friends. I have a space to share anything to them. And I also have the beautiful cousins. I think most of the women's or girls can connect with their mother. That's all, sir. Yes. Okay, Rasmia. That's what. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ പോയതാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ. Who is your
ട്രൂ ഫ്രണ്ട്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ എന്നെ അസ്മിത പറഞ്ഞു. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സൗഹൃദം വളരെ നല്ലതാണ്. യെസ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ ഒരാളെ നമുക്ക് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ആത്മബന്ധമുള്ളതിനെ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവാം. കാരണം വെച്ചിരിക്കുകയും വർത്താനം പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ആരംഭിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് നമ്പർ 6 ആണ്. 6 adjectives, adjective phrases and adjective clauses. adjective phrases and adjective clauses എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. യെസ്, ഓക്കെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്കിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വേദന എടുത്തത് കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ. ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് 6. യെസ്, അപ്പൊ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന എല്ലാ വാചകങ്ങളിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗൺ ഉണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 78. യെസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണ്, സൂര്യനെ വിളിക്കുകയാണ്. സൂര്യ. അപ്പൊ ഞാനൊരു വാചകം പറയുന്നു. എഴുതി, സൂര്യ ഈസ് എ റിച്ച് ലേഡി. RICH, റിച്ച് ലേഡി. അപ്പൊ നോക്കി, സൂര്യ യെസ്. വനജ സാർ. ഈ വാചകം നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ, സൂര്യ ഈസ് റിച്ച് ലേഡി എന്നായി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ, സൂര്യ ഈസ് എ റിച്ച് ലേഡി, അത് നമ്മുടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വാചകം അതാണ്, സൂര്യ ഈസ് റിച്ച് ലേഡി. സൂര്യ ഒരു പണക്കാരിയായ സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പേരല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ സെന്റൻസിൽ ഒരു നൗൺ നമുക്ക് തന്നെ പറയാം. നൗൺ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം, നൗൺ എന്ന് പറയാം, രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. സൂര്യ. ലേഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പേരാണ്, സ്ത്രീ അല്ലെ, അതൊരു പേരാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നെയിം ഓഫ് എ തിങ്, നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, നെയിം ഓഫ് എനിത്തിങ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഒരു സംഗതിയുടെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയോ പേരിനെ കുറിക്കുന്നതിനെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയാം, സൂര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേരാണ്, അപ്പൊ അതൊരു നൗണാണ്. ലേഡി, സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു നൗണാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സൂര്യയോട് വനജയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റിച്ച് എന്താണ്? റിച്ച് അർത്ഥാണോ സാറ് ചോദിച്ചതോ അത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, ഇതേപോലെ നൗൺ വെർബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്ത് സംഗതിയായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതായത് നമ്മൾ ആ വെർബിനെ കുറച്ചും കൂടി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിച്ച് ലേഡി. ആ ലേഡീനെ എങ്ങനെയുള്ള ലേഡി എന്ന് കാണിച്ചത്, അതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. വെർബിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആഡ്വർബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചായ വനജ വളരെ സാവകാശം കുടിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ വനജക്ക് അത് പറയാം, ഐ ഡ്രാങ്ക് ടീ സ്ലോലി. അത് വനജയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല. വനജ എങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചു എന്നുള്ള കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ലേ, അതൊരു ആക്ഷൻ അല്ലേ, അതിനെ പറയുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റും മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അത് ആഡ്വർബാണ്. അപ്പോ അതിനാണ് വെർബ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ലേഡിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ലേഡി? റിച്ച് ലേഡി, പണക്കാരിയായ ലേഡി.
അപ്പൊ ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നൗൺ. നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മാറിപ്പോയി സാർ, വെർബ് എന്നത് മാറിപ്പോയതാണ്. ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. വെർബ് വെർബാണ് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ മാറിപ്പോയി. സംഗതി അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടി. യെസ്, അറിയാൻ വലിയ 1 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നുണ്ട്, നൂലിലെ അങ്ങനെ കിടന്നു. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആര്യ ഈസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആര്യനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള ആര്യാണ്? നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആര്യ. കണ്ടോ? ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ വിദ്യാർത്ഥിയും ആര്യയും ഇവിടെ ഒരാൾ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഗുഡ്, നല്ലത്. യെസ്, അപ്പൊ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വാക്ക് പറയാം. ആര്യ. ഹലോ സർ. യെസ്, കേൾക്കാം. ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാം, അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം. ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ആര്യ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയ ഒരാളായതുകൊണ്ടും വളരെ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു. ലുക്ക് നോക്കുക, ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ്. പക്ഷേ ലുക്ക് ആഫ്റ്ററിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതല്ല, പ്രൊട്ടക്ട് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്, സംരക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ. രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാക്കുകൾ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം മൂന്നാമത് അർത്ഥമായി. നമ്മളൊരു കാർൽ മാർക്സിന്റെ തിയറിയില്ലേ, കാർൽ മാർക്സിന്റെ ഒരു തിയറിയില്ലേ, thesis, antithesis, that comes to synthesis. മാർക്സിയൻ ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാർക്സ് പറയുന്നതാണ്. അതായത് നിലവിലുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥിതി എന്തൊരു ആയിക്കോട്ടെ, ട്രൈബൽ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിസമോ സോഷ്യലിസമോ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഘടക വിപരീതമായ വേറെ ഒന്നും വന്ന് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത തലമുറ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കൂല, അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കൂല, വേറെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഒന്ന് തീസിസ്, അടുത്തത് ആന്റിതീസിസ്, അത് ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് സിന്തസിസ്. ഓക്കെ, എന്റെ വിഷയത്തോട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക, ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം. പക്ഷെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലുക്ക് ആഫ്റ്ററിനെ ഒരു ഫ്രേസൽ എന്ന് പറയും, ഫ്രേസൽ വെർബ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസിലോട്ട് വരണം, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു. ആ വാചകം പറഞ്ഞതില് സൂര്യ ഈസ് എ റിച്ച് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വേടേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ലേഡിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആകില്ല. നേരെ മറിച്ച് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ വരും. അപ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്? ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആകുന്നത്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ഉദാഹരണം വഴി നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കാം. അടുത്തൊരു വാചകം, സച്ചിൻ, SACHIN, സച്ചിൻ was a wealthy, WEALTHY, wealthy man. Sachin was a wealthy man.
അപ്പൊ നോക്കി, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സച്ചിൻ? സച്ചിൻ സാർ വാസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? okay, I will. Sachin was a wealthy man. Sachin was a wealthy, WEALTHY. രാജി സന്തോഷ്. സാർ ഓക്കെ, ഈ വാചകത്തിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? അഡ്ജക്റ്റീവ് വെൽത്തി മാൻ. വെൽത്തി മാൻ ഉണ്ട്, വെൽത്തി മാത്രമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മാത്രമാണ്? വെൽത്തി. വെൽത്തി. യു ആർ റൈറ്റ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് രാജി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, മാനെ വിശേഷിപ്പിക്കും. മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേരല്ലേ, നൗണല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് പറയാം, വെൽത്തി എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ? സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ. അതാണ് രാജി. സോറി, രാജി അല്ല, സച്ചിൻ. രാഷ്മിനോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേട്ടോ, പക്ഷെ സെന്റൻസ് എഴുതാതെ. സച്ചിൻ വാസ് അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ്. സച്ചിൻ വാസ് a man of great GREAT, great wealth, WEALTH. Sachin was a man of great GREAT, great wealth, WEALTH, wealth. അപ്പൊ റാസ്മിന, ഈ വാചകത്തിലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് പറയണം. സർ, മാൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ടി വരൂലേ? ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത്. ഞാൻ എന്താ പറയാ, റാസ്മിന് വെറുതെ ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാം, ആലോചിച്ച് പറയാൻ മതി. അർത്ഥം നോക്കിക്കോ. സച്ചിൻ ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സൗമ്യയുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു. കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത്. അപ്പൊ വീഡിയോ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അർത്ഥം നോക്കാം. നോക്കി, സച്ചിൻ. ഓക്കെ ഷിജിന. സച്ചിൻ വാസ് എ മാൻ. സച്ചിൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ? വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ള, സമ്പത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത്, അവിടം വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ആ സച്ചിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അഡ്ജക്റ്റീവിൽ എത്ര വേർഡ് ഉണ്ട്? ഒരു ഓഫ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരു വെൽത്ത് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതാണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന്. ഒരു വേർഡ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഒന്നിലധികം വേർഡുകൾ വരുമ്പോ അതെന്തായി? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്. പിടികിട്ടിയാലോ? സാർ, ഈ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ? ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ പോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മീനിങ് വരുന്നുണ്ടോ? വളരെ സമ്പന്നമുള്ളത് ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജാസ്മിന ഫ്രേസൽ വെർബിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഫ്രേസൽ വെർബല്ല, ഫ്രേസൽ എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഇവിടെ വേറെ അർത്ഥം വരില്ല. സമ്പന്നതയുള്ള. യെസ്, അത് ഫ്രേസൽ വെർബാണ്. വെർബിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. കോളോൺ, CALL, കോളോൺ. കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുക, പിന്നെ ഒരു ഓൺ. അപ്പം വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഓൺ, കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അറിയാമോ? കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ്, സന്ദർശിക്കുക എന്നാണ്. കാരണം അവിടെ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അത് ഒറ്റ വെർബില്ല. വെർബിന് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. വെർബിന് എപ്പോഴും 3 കാലങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വിളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വിളിക്കുക, വിളിച്ചു, വിളിക്കും. കേട്ടാ, 3 കാലങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ
ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്തിൽ അങ്ങനെ 3 കാലങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ട്? ഇല്ല. യെസ്. ഇനി അതിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഞാനതോട് പറയാം. കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന്ദർശിക്കാൻ അർത്ഥം. പിന്നെ വേറൊരു വേർഡുണ്ട് കോൾ അറ്റ്. CAL കോൾ അറ്റ്. കോൾ അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സന്ദർശിക്കാൻ അർത്ഥം. അപ്പോ നമുക്ക് സംശയം 2 സന്ദർശിക്കാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? കോൾ ഓൺ എന്ന് പറയണം. രാശ്മിയുടെ നാട് എവിടെയാണ്? കണ്ണൂര്. കണ്ണൂര്. നോക്കാം. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സ്ഥലമാണ് സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൾ അറ്റേ പറയാം. ഐ കോൾഡ് അറ്റ് കണ്ണൂർ. കറക്റ്റ് ആണ്. ഐ കോൾഡ് ഓൺ റാസ്മിന. അപ്പോൾ കറക്റ്റ്. നേരെ മറിച്ച് ഐ കോൾഡ് ഓൺ കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. കോൾ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ പേരാ വരാം. ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൾ ഓണും, ഒരു സ്ഥലമാണ് സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൾ അറ്റ്. അതൊക്കെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ കോള് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കോൾ ഓൺ എഴുതും. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും. നമ്മൾ നോക്കണ സെന്റൻസ് മുഴുവൻ വായിച്ച് സന്ദർശിച്ചേക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഒരു സ്ഥലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം അറ്റ് ചേർക്കണോ ഓൺ ചേർക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അപ്പൊ അതവിടെ നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതേപോലത്തെ സെന്റൻസുകൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും, എന്ത് പറയും? ഇതിന്റെ അകത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയും. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാചകം, അതായത് സച്ചിൻ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അടിയിൽ 3 ആൻസർ കൊടുക്കും. ഏത്? 1 എ സച്ചിൻ വാസ്. രണ്ടാമത്തത് മാൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ്. മൂന്നാമത്തെ ചോയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത്. നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചോദ്യം വരുന്ന രീതി അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസിൽ 1 കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. യെസ്. നിവ്യ. സർ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം തന്നെ ഈ ഓഫ് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട് വരിക. ഈ ഓഫിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രാശ്മിന? അതൊരു കണക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് അല്ലേ സർ? മലയാളത്തിൽ പറയണത് പറയും. ജസ്റ്റ് ഒരു മലയാളത്തിൽ പറയണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ആയ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ്. അതല്ല, യുഡേ. 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 യുഡേ അല്ലെങ്കിൽ യുഡേ. അപ്പൊ യുഡേ എന്നുള്ള പേര് ചിന്തിച്ച് സച്ചിൻ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത്. വലിയ സമ്പന്നതയുടെ മനുഷ്യനാണ്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സമ്പന്നതയുടെ. അപ്പൊ കറക്റ്റ്. ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് ഡേ യുഡേ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ്. യെസ്. ആയാന്നുള്ളത് വരും. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ പറയും, കുറിച്ച് പറയും. യെസ്. നിവ്യ. നിവ്യ. ഷിജിന. ഷിജിന വിക്കി. അതെന്തായാലും ഇല്ലാത്തത്. അഭിഷ. ഹലോ സർ. ഓക്കെ. പോലെ സാറേ ഞാനുണ്ട് അല്ലെ. അടുത്ത വാചകത്തിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഷിജിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എഴുതി. The magistrate was a man with a kindly, kindly, kindly nature, NATURE,
I will repeat once more. The magistrate was a man with a kindly next. അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഷിജിനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് പറയില്ല, വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചോ, എന്നിട്ട് ഷിജിനെ പറയുന്നതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് അർത്ഥം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ്, മജിസ്ട്രേറ്റ് തന്നെ. കൈൻഡ്ലി, ദയയുള്ള, നേച്ചർ, രീതി, പ്രകൃതി. കൈൻഡ്ലി ആണോ? കൈൻഡ്ലി ആണ്. അവിടെ തന്നെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഒരു വേർഡ് വരുമ്പോ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമാവുള്ളൂ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചോളൂ ഷിജിന. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല റിച്ച് ലേഡി, സൂര്യ ഈസ് റിച്ച് ലേഡി. അപ്പൊ റിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റ വാക്കിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഞാൻ ഷിജിനോട് പറഞ്ഞത് അഡ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓ, യു ആർ ഗിവൺ നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ്. പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല സർ, ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയോ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനാ. അത് ശരി. ചോദ്യത്തിന് പറയാ. The magistrate was a man with kindly. With kindly. Okay? Okay. Okay. അപ്പൊ ഒരാൾ കൂടി ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ജോണിന്റെയും ആൻമണിയിലേക്ക് കണ്ടിട്ടോ. അബീഷ. Yes, sir. പറയട്ടെ. With kindly nature. ഇതാണ് നേച്ചർ പറയാനൊരു മടി. വേണ്ടണം എന്നിട്ടാണ്. എനിക്കതൊരു വിത്ത് കൈൻഡ്ലി നേച്ചർ അതാവോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് കൈൻഡ്ലി മാത്രാവോ എന്നൊരു ഡൗട്ടായി. അതും കൂടി പറയാന്ന്. നോക്കിയവിടെ ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് വാസ് എ മാൻ. മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ? ദയയുള്ള സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വിത്ത് കൈൻഡ്ലി നേച്ചർ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയാന് ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ കൈൻഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വിത്ത് എ കൈൻഡ്ലി നേച്ചർ, ദയയുള്ള സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ. അപ്പൊ വിത്ത് എ കൈൻഡ്ലി നേച്ചർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ. യെസ്, നിഷ ബിജു. അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ്, എഴുതിക്കോ. The chief, 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 lived, LIVED, lived in a house, 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 built of, BUILT, built of stone, 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 stone. ഓക്കെ, ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്. ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ഹൗസ് ബിൽറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ. ഓക്കെ, നിഷ, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്? അൻമരിയ കണ്ടു. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അതുണ്ട്. സോണ, സൗമ്യ, നിഷ്മ, റംസീന,
പറയും നിഷ എങ്ങനെ നോക്കി. ഞാൻ ഇവിടെ ആരുടെയാണ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് നിഷ ചിന്തിക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറയൂ, ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നിഷ. എന്തോ built of stone. built of stone. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. നോക്കി, പ്രധാന വ്യക്തി, പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് lived താമസിച്ചു in a house, ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. ആ വീട് പേരല്ലേ, നൗണല്ലേ, ആ വീടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വീട്? built of stone, കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീട്. built of stone. അപ്പൊ built of stone ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്ത് ഷെമീനക്കാണ്. ഷെമീമാണ്. I like to see, see a face, face with a smile, smile, smile on it. I will repeat the question. I like to see a face with a smile on it. ഓരോരുത്തരും അതിന്റെ adjective phrases കണ്ടുപിടിക്കും. കണ്ടു. ആണോ? അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നോക്കി, ഐ ലൈക്ക്, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ടു സീ എ ഫേസ്, ഒരു മുഖം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു മുഖം, ഒരു പേരല്ലേ മുഖം. എങ്ങനെയുള്ള മുഖം? ആ മുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചിരിയുള്ള, ആ മുഖത്തൊരു ചിരിയുള്ള. വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ ഇറ്റ്, വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ ഇറ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ പിടികിട്ടിയല്ല. ഒരു സെന്റൻസ് തരുന്നു. ആ സെന്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. മറക്കരുത്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിലധികം വാക്കുകളുണ്ട്. ഓ, ഷിജിന വെരി ഗുഡ്. ചിരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഷിജിന തരുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ പിടികിട്ടിയ പറഞ്ഞോളൂ. സാർ, ഈ രണ്ട് വാക്ക് വരുമ്പോ അത് ഒറ്റ വാക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ, നോക്കി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ലുക്ക് ആഫ്റ്ററിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് ഏതാ? പിടികിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇല്ലേ, അതിന്റെ മീനിങ് എന്തോ? ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ട്, PROTECT, പ്രൊട്ടക്ട്, സംരക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ, പ്രൊട്ടക്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് വരണം. അപ്പൊ അത് പിടികിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തിലോട്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിലേക്ക് വരണം. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസസ്. യെസ്, അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ല ക്ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പം. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് വാചകം കേൾക്കരുത്. when I went there, Ari went there, she was sleeping. She was sleeping. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം വായിക്കാം. when I went there, she was sleeping. when I went there, she was sleeping. സോണ yes sir. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോമ ഇടേണ്ടില്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് കോമ ഇടാവുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് പറയാമോ? എവിടെ കോമ ഇടാവുന്നു? നമുക്ക് when I went thereന്റെ അവിടെ കോമ ഇടാം. there കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യു ആർ റൈറ്റ്, വെരി സ്മാർട്ട് ആൻസർ. ഓക്കെ, there കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ ഇടാം. when I went there, ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഞാൻ വരാം. വെൻ ഐ വെന്റ് ദയർ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഷീ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ്, അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വെൻ മുതൽ ദയർ വരെ ഒരു ക്ലോസ്, ഷീ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു ക്ലോസ്. രണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കി നമ്മളിത്. ക്ലോസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് CLAUSE ക്ലോസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ക്ലോസ് അല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പല ക്ലോസുകൾ വരും. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലോസ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. എ സെന്റൻസ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസസ്. ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ധാരാളം ക്ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി സോണ, ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗം, അതായത് വെൻ ഐ വെന്റ് ദയർ എന്ന് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ഇല്ല, ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഗുഡ് ആൻസർ. വെൻ ഐ വെന്റ് ദയർ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ. പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് അറിയില്ലാതെ മിണ്ടാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇന്നലെ വരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ. അപ്പൊ അത് അർത്ഥം പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ക്ലോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി പറയും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്? ഇൻ എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻടു ഡിഫറെന്റ് if the meaning is incomplete, അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ക്ലോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. പിടികിട്ടിയാൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് പിടിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി സോണിയോട് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. വെൻ ഐ വെന്റ് ദയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ബാക്കി പറയുന്നത് ഷീ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ്. അപ്പൊ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ടോ? അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. സെന്റൻസ്. യുവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് മാത്രം നമ്മൾ പറയും. ഷീ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അർത്ഥം പിടിയിട്ടില്ല. അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസിന്റെ അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ ക്ലോസ്. ഈ മെയിൻ ക്ലോസിന് തന്നെ വേറൊരു പേര് കൂടി പറയും, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ്. അപ്പൊ പല പേരുകൾ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട, മെയിൻ ക്ലോസ് ഓർക്കുക. യെസ്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. ഒരു സെന്റൻസിൽ പല പല ക്ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ക്ലോസുകളെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും ഒന്നിനെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകാത്ത ക്ലോസുകളാണ്. മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്ന ക്ലോസുകളാണ്. സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇന്ന സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ക്ലോസ്. മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ്. ഷീ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് മെയിൻ ക്ലോസ്. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇൻ എ സെന്റൻസ് there are different types of clauses. Clauses can be grouped into subordinate clauses and main clauses. Subordinate clause is incomplete in meaning. Main clause is complete in meaning. And meaning complete, and meaning is complete. Pretty simple അല്ലേ? ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം. സെന്റൻസിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ആ ഓരോ കഷ്ണത്തിനെയുമാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക. ആ ക്ലോസിന് മെയിൻ ക്ലോസ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഒന്നും തിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അടുത്തൊരു വാചകം പറയാം. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന്റെ വേറെ പേരെന്താ? സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന്റെ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ, അതെന്താ? ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് എന്താണ്? ആശ്രയിക്കുക. ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ? വെൻ ഐ വെന്റ് ദയർ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. അത് ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഷീ വാസ് സ്ലീപ്പിങ്ങിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു കോളേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാരാണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെ? പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ല, പ്രിൻസിപ്പൽ. യെസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ. യെസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറ്റക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും. യെസ്, ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ, ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ടീച്ചർമാരെല്ലാവരും എതിരാണെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽ ആ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും. യെസ്, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു വാചകം പറയുന്നു. എനിക്ക് ആസ് ഐ studied well, well, I got a job. As I studied well, I got a job. JOB. Sanisha. Yes, sir. ഇത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുക. എവിടം തുടങ്ങി എവിടം വരെയാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയാ, എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയാ. അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസ് ആണെന്ന് പറയാം. രണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. ഒക്കെ സനീഷയുടെ ഇഷ്ടം. സെന്റൻസ് ഇതാണ്. ആസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് വെൽ, ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ്. I got a job. Main clause ആയിട്ട് വരും. യെസ്. As I studied well എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ആസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ്, ഞാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട്, ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ്, എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി. അപ്പൊ ആസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ്, ഞാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട്, അത്രയും വരെ ഒരു ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പൊ ആസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമിടാൻ പറ്റും. ആസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് അവിടം വരെയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നാണ്ട് പോകാൻ പറ്റും? അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവില്ല. യെസ്, ഞാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നാണ്ടും ബാക്കി പറയാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഓക്കെ മിസ് റിയ, ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? മെയിൻ ക്ലോസ്. യെസ്. അപ്പൊ പിടികിട്ടിയില്ല. എന്താണ് മെയിൻ ക്ലോസിന് പിടികിട്ടി, എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് പിടികിട്ടി. ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അജക്റ്റീവ് ക്ലോസിലേക്ക് വരുന്നത്. അജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലെ ആയുർവേദ മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രോഗം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ശരിക്കും മരുന്ന് തരില്ല, രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് തരില്ല. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ തന്നെ മരുന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയുർവേദം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്നത് റെഡിയാക്കാനുള്ള മരുന്ന് തരും. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് തരും. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ശരീരം അബ്സോർവ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു പോകും, ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പലവിധുള്ളത് വിചാരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് പോലെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആകാൻ പറ്റും. യെസ്, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മെയിൻ കോഴ്സിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അജക്റ്റീവ് കോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചെയ്തതാണ്. യെസ്, നമുക്ക് വിഷയത്തോട്ട്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല? അജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. യെസ്, ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം. അടുത്തൊരു വാചകം ഞാൻ പറയുന്നു. ദ ടീച്ചർ, ദ ടീച്ചർ lives, L-I-V-E-S, lives in the city. The teacher lives in the city. Okay. The teacher lives in the city. Okay, മതി, സിമ്പിൾ ആണ്. അത് ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാം. നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ ഒരു വാചകം ഞാൻ പറഞ്ഞു. The ടീച്ചർ ആരാണ്? ലിവ്സ്, ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സിറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ ജീവിക്കുന്നത് സിറ്റിയിലാണ്.
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടീച്ചറെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് പേരാണ്. സിറ്റിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെ സെന്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ടീച്ചർ ലിവ്സ് ഇൻ ദ സിറ്റി. ടീച്ചർ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ആ സിറ്റിയുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ നദിയായിരിക്കും. വിചാരിച്ചാൽ മതി, ദ ടീച്ചർ ലിവ്സ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അജക്റ്റീവാണ്, അജക്റ്റീവ് ഒരു വാക്കാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യെസ്, അത് നോക്കട്ടെ. ദ ടീച്ചർ ലിവ്സ് ഇൻ എ സിറ്റി, ഇൻ ദ സിറ്റി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ വാചകം ഒന്നുകൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. രണ്ടാമത് മാറ്റി പറയട്ടെ. എഴുതിക്കും. ദ ടീച്ചർ who taught me, T-A-U-G-H-T, taught, who taught me English, lives, L-I-V-E-S, lives in the city. Who taught me English lives in the city. Yes. ജോഫിയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പറയുന്നത്. വിഷയത്തോട്ട് വരാം, ചോദ്യം വരാം. നോക്കി, ദ ടീച്ചർ, എങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചർ? ഹു ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ്, എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചതായ ടീച്ചർ. ലിവ്സ് ഇൻ ദ സിറ്റി, എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ജോഫിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ വാചകത്തിലെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഇത് ടീച്ചർ അല്ലേ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്? ദ ടീച്ചർ ഹു ത്രൂ മീ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബുദ്ധി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെന്റൻസ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ദ ടീച്ചർ ഹു ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ്, എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചതായ ടീച്ചർ. ലിവ്സ് ഇൻ ദ സിറ്റി, സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ വാചകത്തില് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്, ഒരു അർത്ഥം പൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? Who through me English. Yes. Who taught me English? Okay. So me correct. Okay. Okay. Who through me English. Through അല്ല, taught ആണ്. TAUGH പഠിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹു ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ്, എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചതായ. അത്രയും വരെ പറഞ്ഞ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവും. എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചതായ, അതൊരു ബാക്കി പറയണ്ടേ? യെസ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയല്ല, വിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. മെയിൻ ക്ലോസ് ഏതാണ്? ദ ടീച്ചർ ലിവ്സ് ഇൻ ദ സിറ്റി, അതാണ് മെയിൻ ക്ലോസ്. അപ്പൊ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ നൗണിനെ, വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചറാ? എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറാണ്. എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഒരു നൗണിനെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതെന്താണ്? അത് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതെന്താണ്? അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നോക്കി, ഇവിടെയും ഒന്നിലധികം വാക്കുകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹൂ ഉണ്ട്, പിന്നെ ടോട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ മീ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അതെന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നപ്പോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് തന്നെ പറഞ്ഞേ. പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ചിന്തിച്ചങ്ങനെ ആരെങ്കിലും?
ഇല്ല അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ, യെസ് ചിന്തിച്ചു. വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ. മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ജനിക്കണം. അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കും. യെസ്, ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോ ശരി. അപ്പൊ ഷിജിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഷിജിന കണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇതിന് ഞാൻ ഹൂ ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് അല്ല, അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസും അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഷിജിന കണ്ടത്? സർ, who taught me English? അതല്ലേ ശരി? യെസ്, എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഷിജിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എങ്ങനെ? അതെനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാനറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി സംഗതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, സംഗതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ടീച്ചറൊക്കെ അങ്ങനെ പിടികിട്ടി. ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിടുക്കികളാണ്. ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാമറൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അതേ മിണ്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ എക്സസൈസും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി, എന്റെ സാറേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവിടെ നോക്കിയാൽ പോരെ, അത് അങ്ങനെ വന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ്, അതിന് വരും. ഞാൻ ആദ്യം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ വഴിക്ക് പോകും, അത് ഞാൻ വേണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ വേറെ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്കും തോന്നിയത് മനസ്സിലായി സാറേ ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമം, മറ്റത് നമുക്കൊരു കുറുക്കോടിയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. യെസ്, അപ്പൊ പിന്നെ വിഷയത്തോട്ട് വരാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ നിഷ്മ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അത് വരുന്നത് വെർബ്. ഓക്കെ, ഹൂ ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ്, TAUGHT, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച. അപ്പൊ ഒരു വെർബാണ്. ടീച്ച് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ടോട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വരുന്ന ഒരു വെർബ് വരുമ്പോഴും ഇതിന്റെ അകത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു വെർബ് ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ ഇതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വരും. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. അപ്പൊ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ രണ്ട് സംഗതികളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം. അതെന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരാളെ വിളിക്കട്ടെ. ആൻമരിയല്ല, സംഗീത. സംഗീത 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 ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ സർ. അപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സംഗീത, ഞാനൊരു മലയാളത്തിലൊരു വാചകം പറയുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം സംഗീതയുടെ ഭർത്താവ് കുറച്ച് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിടും. രാവിലെ ഭർത്താവിനോട് സംഗീത പറയാണ്, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറികൾ മോശമായിരുന്നു. സെന്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഭർത്താവിനോട് പറയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ, സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയണ്ട. മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ പറയായിരിക്കും. അത് പോട്ടെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ എന്നായാലും യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങൾ എന്നായാലും ബി എന്നായാലും യു എന്ന് മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറി മോശമായിരുന്നു. പച്ചക്കറി എന്നുള്ളതിന് വെജിറ്റബിൾസ്, മോശം എന്നുള്ളതിന് ബാഡ്, കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതിന് ബ്രിങ്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറികൾ, കൊണ്ടുവന്നതായ പച്ചക്കറികൾ മോശമായിരുന്നു. കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറികൾ മോശമായിരുന്നു. ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം.
നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നതായ പച്ചക്കറി മോശമായിരുന്നു. You are bought some vegetables are not നോട്ട് ഗുഡ് good. അല്ലേ? നോട്ട് ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആൻമരിയ, ആൻമരിയുടെ ഭർത്താവിനോട് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് വിചാരിക്കും, എന്ത് പറയും? ബിനീഷ കണ്ടു. The vegetables you brought yesterday was very bad. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. The vegetables you brought yesterday was very bad. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോക്ക്, അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം വിട്ടുപോയി. നോക്ക് നോക്കി, അവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആൻമരിയ പറഞ്ഞു ദ വെജിറ്റബിൾ, പച്ചക്കറി, യു ബ്രോട്ട്, നീ കൊണ്ടുവന്നത്, യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ, യു ബ്രോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ, നീ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറി, ഒന്നിലധികം പച്ചക്കറികളില്ല, അപ്പൊ ഈസ് വേണ്ട, ആറ് തന്നെ, ആർ വെരി ബാഡ്, വളരെ മോശമായിരുന്നു. ദ വെജിറ്റബിൾസ് യു ബ്രോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ വാസ് വെരി ബാഡ്. സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു സംഗതി വിട്ടുപോയി. ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നതായ ആ ആയ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ചേർക്കണം. ആയ എന്നുള്ളൊരു ചേർക്കേണ്ട സാധനമാണ് വിച്ച്. ഇവിടെ ഒരാൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ചേർക്കണം. ദാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് വിച്ചിലോട്ട് വരാം. വിച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ പറയാം. വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയ എന്നൊരു അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം. വിച്ച് ഈസ് യുവർ ബോക്സ്, വിച്ച് ഈസ് യുവർ സാരി, അവിടെ ഏതെന്നാണ്. അതുകൂടാതെ ആയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കും? വിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ആൻമരിയ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയാമോ? ദ വെജിറ്റബിൾസ് വിച്ച് യു ബ്രോട്ട്, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതായ പച്ചക്കറി, ആർ വെരി ബാഡ്, യെസ്റ്റർഡേ ആർ വെരി ബാഡ്. യെസ്, വളരെ മോശമാകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വിച്ച് വേണം. നമുക്കറിയാവുന്നത് വിച്ചിന്റെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഏത്, സ്പോയിൽഡ് എന്ന് പറയും. ഏത് എന്ന് കൂടാതെ എന്താർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്? ആയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഏത് ഉപയോഗിക്കും? വിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. യെസ്. ഇനി ഞാൻ നിഷ്മ എ കെ. ഓക്കെ, നിഷ്മ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്ത് കുരിശാണോ എന്റെ നേരെ വരാൻ പോണേന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നിഷ്മ? അതൊക്കെ രസമല്ലേ? നിങ്ങൾ മറക്കൂലത്തത്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ തകർക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുന്നത്. ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആയാതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിഷിമയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയും ആ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിഷിമ പറയണം, ഭർത്താവിനോട് പറയണം, ഈ കുട്ടിയാണ്, ഈ ആൺകുട്ടിയാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ടാണ് ആരും ഇണ്ടാണ്ടിരുന്നത് സുർമി. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്റെ വിഷയോട് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ചോദിക്കാൻ മുടക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നതായ കുട്ടി ഇവനാകുന്നു എന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നതായ കുട്ടി ഇവനാകുന്നു. ഓക്കെ മിസ് റിയ? ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നതായ കുട്ടി. Hello. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. This is the boy who came here yesterday. Very good, very good. This is the boy who came here yesterday. ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നതായ. അവിടെ ആയ എന്നുള്ള വാക്കിന് നമ്മൾ ഹൂ ചേർത്തു. കാരണം കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നോക്കട്ടെ, പറയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി.
അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നേക്കും. ഞാനൊന്ന് സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിലേക്ക് വരുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. അപ്പോ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണും വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഹൂ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഹും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഹൂസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ദാറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വെൻ, വെയർ, വൈ. പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയും റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കി, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാചകം നോക്കി, ദ ടീച്ചർ ഹൂ ലേഴ്സ്. അല്ല, ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു വെർബ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല, കൂടെ എന്തുകൂടി വരും? ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണും കയറി വരും. അതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. സാർ വെൻ വിച്ച് വേറും വരത്തില്ലേ? ആ, വരും വരും വരും. വെൻ വിച്ച് വേർ വൈയും ഒക്കെ വരത്തില്ലേ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ? വരും വരും. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വരുന്നതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ കിട്ടിങ് കൊടുക്കും. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ നമുക്ക് പറയാം. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. രണ്ട് അടിയിൽ എഴുതിക്കും ഹൂ, WHO, ഹൂ, കോമ ഹും, WHOM, ഹും, കോമ ഹൂസ്, WHOAC, ഹൂസ്. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി എഴുതാത്തവർ അന്നില്ലാത്തവർക്ക് എഴുതാം. ഹൂസ്, കോമ ദാറ്റ്, കോമ വിച്ച്, കോമ വെൻ, കോമ where, where, comma, why, WHY. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ പോയി. യെസ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ we will meet in the തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. അതിനെ പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. വാൾട്ട് ഡിസ്നിന്റെ വേർഡ്സ് ആണ്. യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ കണക്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറയാം. ഡോണ്ട് ഫോളോ മണി, യു ജസ്റ്റ് ഫോളോ യുവർ ഡ്രീംസ്, then money will follow you. You chase your dreams. Every morning you have two chances. One, you can continue to sleep with your dreams. The second, you can chase your dreams. The choice is yours. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം നമുക്ക് ഉറങ്ങാം. നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള കുറെ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന് പുറകെ പോയി. അപ്പം പണം വരും, പേര് വരും, പ്രശസ്തി വരും. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി പോയാലും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പുറകിലും വരും. അത് കറക്റ്റായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഡോണ്ട് lose your confidence. Okay, we will meet in the next class. Okay, Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you, sir.